ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ परसों चिट्ठी कढ़ी गई और उसकी अज मीटिंग वास्ते असीं इत्थे इकट्ठे होए। जदों इत्थे मीटिंग करन लगे तो सरदार हरमीत सिंह कालका इत्थों उठ के चले गए। उन्होंने इस मीटिंग च पार्टिसिपेट करने नूं मना कर दिता क्योंकि जदों असीं उन्होंने दस्सिया कि डायरैक्टर गुरुद्वारा इलैक्शनस वल्लों एक क्लैरिफिकेशन आई आ जिहड़ी मैं तुहानूं पढ़ के दसना चाहुंदा। असीं उन्होंने दस्सिया कि उन्होंने क्लैरिफिकेशन जिहड़ा क्या है, since the resignation stands withdrawn there is no question of it being accepted at this stage। क्योंकि रेजिग्नेशन जिहड़ा है वो जनरल हाउस ही एक्सैप्ट कर सकता है, इस करके ये विड्रॉ किया गया है और ये एक्सैप्टेड इस स्टेज पर नहीं हो सकता जनरल हाउस वालों भी। एग्जैक्टिव की तो गल छड्डो। दूजी गल च लिखा गया इट इज़ अ कमेटी, कमेटी मतलब जनरल हाउस विच इज़ अ पावर टू रिमूव एन ऑफिस बीरर as laid in the section 13.2 and 13.3 logically once the incumbent office bearer is removed, जिहड़ा incumbent जिहड़ा outgoing ਉਹਨੂੰ remove ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, the process of electing nominating as a new office bearer should start। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, क्योंकि ਮੈਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ। दूजी गल लास्ट क्या उन्हें कहा जी टर्म एग्जैक्टिव बोर्ड की यह 29/9 खत्म हो चुकी है। फरदर वास्ते टू दी फरदर एक्सटेंशन इज ऑलरेडी अंडर सबमिशन टू दी ऑनरेबल LG। इन दी एबसेंस ऑफ द रिक्वायर्ड एक्सटेंशन, जो तक एक्सटेंशन नहीं मिलती, द वैलिडिटी ऑफ द एक्शन ऑफ एग्जैक्टिव बोर्ड एट दिस स्टेज में बी लाइबल टू बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। अगर तुसीं होर भी इन्हां फैसलों तो इलावा प्रधान नूं हटाउणा, प्रधान की पावर नूं देण दे इलावा भी कोई फैसला लैंदे जे, वो भी सवालों के घेरे च। ਅਸੀਂ ਉਹ फिर दोबारा उन्होंने पूछा भी ये क्लैरिटी दे दिओ कि जिहड़ा पावर किसी नूं डेलीगेट की जा सकती है, ये अंदर भी कोर्ट का ऑर्डर आ कि किसी नूं पावर डेलीगेट नहीं की जा सकती, पर उन्होंने फरदर क्लैरिफिकेशन हुणे भेजी आ। उन्हें कहा विद रेफरेंस टू योर मेल डेटेड सो एंड सो टू प्रोवाइड दी फरदर क्लैरिफिकेशन ऑन दी पॉइंट नंबर 2 इन दिस रिगार्ड। इस रिगार्ड असीं रिट्रेट करते दोबारा कहना चाहुंदे आ, एज पर दी दिल्ली सिख गुरुद्वारा एक्ट 1971 सैक्शन 17(2) एन ऑफिस बीरर और एनी अदर मैंबर, ऑफिस बीरर भी या होर भी किसी मैंबर की पावर और अदर मैंबर एग्जैक्टिव बोर्ड की पावर मे बी रिमूवड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ कमेटी। जिहड़ी कमेटी आ, जिहड़ा जनरल हाउस आ, उहदे रेजोल्यूशन नाल ही की जा सकती है, एंड वो भी उदों जदों पासड बाय 3/4 मेजोरिटी ऑफ द टोटल नंबर, 3/4 टोटल नंबर मैंबर होण तां उसकी अथॉरिटी नूं छेड़िया जा सकता है। मैनूं बड़ी खुशी आ कि नवे जिहड़े दोस्त बने ने सरदार हरमीत सिंह कालका जी दे, जिन्होंने रोज़ गालां कढ़दे सी, जिन्होंने कहंदे सी वाइस प्रेजिडेंट नूं रिजाइन कर दिता है, अज नूं कह रहे नहीं इन्हें रिजाइन नहीं किया, साडे नाल रखो भाई। जिन्होंने कल तक पार्टियां दे नुमाइंदे दसदे सी, अज आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे, उन्हां पार्टियां की गल होवे ते ठीक आ, अज उन्होंने जफ्फियां पाउण लग पे, पाओ जी। पर मैं सारिआं नूं सफाई और क्लैरिफिकेशन देना चाहुंदा। डायरैक्टर गुरुद्वारा ने भी बड़ा क्लैरीफाई किया है, ना मैं कोई अगली इलैक्शन लड़नी आ, ना मेरी दोबारा कोई प्रधान बनने की इच्छा है, ना मैं मैंबर बनने की इच्छा है, क्योंकि मैं खुद ही रिटन च लिख के देता कि मैं मैंबर भी अपना विड्रॉ करना नहीं बनना। पर जी 20 तरीक तक की जनवरी तक की टर्म आ, एज पर दी गुरुद्वारा एक्ट और एज पर दी डायरैक्टर ने जो फरदर क्लैरिफिकेशन उन्होंने पूछा सीगा भाई असीं रिजाइन कर सकते हैं। सरदार जगदीप सिंह कालो साहब ने पूछा भी ये की कर सकते हैं असीं, उन्होंने भी अज क्लैरीफाई किया कि ये अंदर अजे कुछ नहीं किया जा सकता। बड़ा क्लीयर आ, क्योंकि जनरल हाउस की एबसेंस अंदर जनरल हाउस ही 2/3 लोग ही प्रधान नूं रिसीव एक्सैप्ट कर सकते हैं, और वो पावर तां ही डेलीगेट होगी जो बंदा उत्थे मौजूद नहीं होगा। सो मैं समझदा है कि अज जिहड़ा ये केवल और केवल माहौल बनाउण वास्ते, क्योंकि उन्होंने समझ आ गया कि दिल्ली कमेटी उन्होंने दोबारा कमेटी उन्होंने बननी नहीं, वो हाशिए ते आए हताश होके सारे मिल के अज ये कोशिशां करते पे ने। मैं पर उन्होंने वधाई दिंदा, कोशिश वधाई हरेक नूं अपना करना चाहिए, पर दिल्ली के सिखां की जिहड़ी कमेटी आ, ये पार्टियों तो उपर उठ के दिल्ली के सिखां की कमेटी बने, ये वास्ते सारे मैंबरां ने एकजुट होकर कोशिश की आ। सो मैं दोबारा तो क्लैरीफाई करदा, क्योंकि कल भी मीडिया च गल्लां कही गई कि 1 तरीक तो लैके हुण तक भी मैं ही प्रधान हाँ, जो मैं रिजाइन करता मेरा रिजाइन एक्सैप्ट नहीं हो सकता सी, क्योंकि जनरल हाउस नहीं सी। इन्हां सारियां टैक्नीकल प्रॉब्लम्स नूं खत्म करने वास्ते, बैंकां नूं जानकारी देने वास्ते, सरकारां नूं जानकारी देने वास्ते मैं अपना रेजिग्नेशन
ਵਿਡਰਾਲ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਆ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪਾਵਰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਸੌਰੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਆਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਊਸ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਪਿਆ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸੰਭਾਲੂੰਗਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ, ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆਏ ਜੀ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ ਐਬਸੈਂਸ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਟੀਚਰਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰ ਦੇਣ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ। ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉੱਧਰ ਭੱਜ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬਈ, ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨਰਲ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਕੋਟਾ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਬਈ 5 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕੋਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। 5 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਨ 15 ਡੇਜ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਈਏ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇ ਜਾਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਾਰਜ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਦੇਣਾ ਐਕਟ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਕਟ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ? ਹਾਂ, ਲੈ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੌਣ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਰਹੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੈਦਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬੋਰਡ ਡੀਐਨਸੀ ਹੈਜ਼ ਪਾਵਰ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀਨ ਵਿਦਡਰਾਨ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਵੈਦਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬੋਰਡ ਹੈਜ਼ ਅ ਪਾਵਰ ਟੂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਐਂਡ ਥਰਡ, ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਆ 29/9 ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ, ਸਿੰਸ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੈਂਡਸ ਵਿਦਡਰਾਨ ਦੇयर इज नो ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਇਟ ਬੀਇੰਗ ਐਕਸੈਪਟਡ ਐਟ ਦਿਸ ਸਟੇਜ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਅ ਪਾਵਰ ਟੂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਅ ਪਾਵਰ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਦੀ ਆਫਿਸ ਬੀਅਰਰ ਆਫ ਐਜ਼ ਲੇਡ ਡਾਊਨ ਇਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 17, 2 ਐਂਡ 3। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਮੇਟੀ ਕੋ ਪਾਵਰ ਆ, ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਕੋਲ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਲੌਜੀਕਲੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੰਬੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ, ਆਫਿਸ ਬੀਅਰਰ ਇਜ਼ ਰਿਮੂਵਡ, ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟਿੰਗ ਨੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਨਿਊ ਆਫਿਸ ਬੀਅਰਰ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟਾਰਟ। ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਓਗੇ। ਥਰਡਲੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਐਲਜੀ ਕੋ ਫਾਈਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬੋਰਡ ਐਟ ਦਿਸ ਸਟੇਜ ਮੇ ਬੀ ਲਾਇਬਲ ਟੂ ਕਾਲਡ ਇਨ ਕੁਐਸਚਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬੋਰਡ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਪਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 31 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ, 31 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਤੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਤਨਖਾਹ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਹੱਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਫੇਲੀਅਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ
1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਚਲੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਸ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੁਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਫਰਦਰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਾਵਰ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਫਰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਚੂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪੇ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਆਪੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਕਰਿਆ ਦੱਸੋ? ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕੌਣ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਜੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਤੇ ਚਲਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ।